کدی کیا مندرے پڑھ لیا کر ان ربی قریب مجیب وڈے بندے نا وڈے بندے رب نو بونڈ نہیں کر دے کہ آ شہ دے دے آ شہ دے دے رب اندر دے سارے حالات جاندہ ہے اللہ نو ایڈا بونڈ کرن دی لوڑ نہیں بس اپنے دل دی بے قراری رکھ دے ربا تو مجیب بھی ہے ربا تو قریب بھی ہے رحیم بھی ہے ودود بھی ہے غفور بھی ہے علیم بھی ہے حکیم بھی ہے حفیظ بھی ہے میرے اللہ ان ربی بما تعملون محیط بھی ہے اور میرے پیارے بھائیوں جنہ دے رگو ریشی اندر چیزاں اتر جاندیاں نے نا اللہ انہوں نے درجہ ولایت عطا کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ بلا شبہ اللہ میرا بھی رب ہے تے تواڈا بھی رب ہے پس اسے دی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم
عرش و فرش دے داتا رب العالمین دی عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے، اے سیدھی راہ ہے۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور غلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، سلف صالحین، محدثین، فقہاء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ ذی وقار سامعین حضرات، مرکز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک دی تعلیم دا الحمدللہ بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے دیاں خدمات اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پورے ملک اندر موجود نے۔ چونکہ قرآن پاک دا ادارہ ہے، آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں کوشش کراں گا کہ زیادہ تو زیادہ قرآن پاک دی آیات دی تلاوت کیتی جائے، اور شاید کہ 4 چک ہے، کوشش کراں گا کہ اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ 8 نبیاں دا بالخصوص تانوں بڑے ہی منفرد اور یونیک انداز اندر تذکرہ سناواں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کم و بیش 16 صفاتی نامہ دا تذکرہ بھی کراں۔ تو بہر صورت خطبہ جمعۃ المبارکہ ہر لحاظ دے نال بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ایک ضروری پیغام ہے۔ اگر تھوڑی توجہ مرور رہی تو انشاءاللہ بڑا سکون ملے گا اور بڑا فائدہ ہوئے گا، ایمان دی مٹھاس ملے گی۔ جتنی کثرت اور جتنی محبت دے نال تسی ایتھے تشریف لے آئے ہو، بس اسی طرح ذرا توجہ مرور رکھو تاکہ بات میں جلدی مکمل کر سکاں۔ خطبہ جمعۃ المبارکہ دا وقت ایک قبولیت دا وقت ہے، ایک میں دعا کرنا، صدق دل نہ آمین کہنا، اللہ پاک ساڈا آنا قبول کر کے اللہ سر تپا اسی گناہ اندر ڈبے ہاں، اللہ سانو اپنی رحمت نہ معاف کر دے۔ جنی محبت نال سارے آئے ہو انی محبت نال ہی آمین کہو، اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ الہ العالمین اسی طرح سانو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما دے۔ الہ العالمین اپنی رحمت دے نال سونے نبی دے سونے شہر دی سونی مسجد نبی دے خطبات جمعہ نصیب فرما۔ اللہ جو بے اولاد نے اپنی رحمت دے نال نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک بھیناں نوں ویر عطا فرما، اور سب نالوں اہم دعائے وے کہ اللہ پاک جو حالات حاضرہ مخدوش کیفیات ساڈے سامنے نے، اللہ پاک اہل فلسطین دی نصرت فرما۔ ہن میں بد دعا کرنا، درد دل نال اس بد دعا تے آمین کیا جی اللہ یہودیاں شہونیاں اسرائیلیاں دا بیڑا غرق فرما دے۔ جنہاں ہتھاں نالے بمب سٹ دے نے اللہ انہاں دے ہتھاں نوں شل فرما دے۔
اور اللہ پاک سانو ایمان دی سلامتی تے زندہ رکھ کے شہادت اور سعادت دی موت دے کے اللہ کل قیامت والے دن جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے۔ احباب ذی وقار، بے عملی اور بد عملی دی ایک بہت بڑی وجہ، جملے تے پھر غور فرمانا۔ بے عملی یعنی کئی لوگ نے وہ نیک اعمال کردے ہی نہیں، انہوں نے سارا پتہ بھی ہوندا ہے نیک اعمال دا، پھر نیک اعمال نہیں کردے، اس نو بے عملی کیا جاندہ ہے۔ اور دوسری بات ہے بد عملی، یعنی برے عمل کردے نے، جھوٹ بولدے نے، رشوت کھاندے نے، حرام کھاندے نے، برائی ویندے نے، برا بولدے نے۔ تو سانو سارے مل کے اس بات تے غور کرنا چاہیے کہ بے عملی اور بد عملی دی سب نالوں بڑی وجہ کی ہے۔ پھر اسی طرح بے سکونی اور بد سکونی، توجہ، بے سکونی یہ ہے کہ بندہ سکون تو محروم ہے، اور بد سکونی یہ ہے کہ طرح طرح دیاں پریشانیاں دیاں کھائیاں چ ڈگیا۔ تو بے عملی اور بد عملی، بے سکونی اور بد سکونی دی سب نالوں بڑی وجہ کی ہے۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں اندر کئی ایک وجوہات لکھیاں نے، ان اسباب اور وجوہات چوں ایک سب نالوں بڑی وجہ بے سکونی، بد سکونی، بے عملی اور بد عملی دی اے وے کہ جدوں بندے دا دھیان اپنے رب وال نہ رہ جائے، بندے نو اللہ پاک دی رب العالمین دی اپنے رب دی صحیح پہچان نہ ہوئے، اگلا جملہ سننا، اپنے رب دی پہچان نہ ہوئے تے اپنے رب تے صحیح مان نہ ہوئے، وہ بندہ الجھ جاندہ ہے، وہ بکھر جاندہ ہے، وہ بندہ ضائع کر بیندا ہے اپنی زندگی۔ تو میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر پوری امت مسلمانوں اور جڑے احباب میرے سامنے تشریف فرماؤ جو ہزاراں دی تعداد اندر یوٹیوب تے سن گے، یہ ہوئی توجہ دلانی چاہنا مرکز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے طلبہ دا بھی پیغام ہے، لوگو اللہ وال دھیان کرو، اللہ دی پہچان کرو، تے چنگا ماڑا اوکھا سوکھا جے ہو جیا بھی ویڑا آ جائے اپنے رب تے مان کرو، اپنے رب نو یاد رکھو۔ رب ایک بڑا پیارا کلمہ ہے، سانو پالن والا، سانو پیدا کرنا والا، ساڑی پرورش کرنا والا، ساڑیاں لوڑاں تھوڑاں پوریاں کرنا والا۔ بھائی اسی کلے نہیں، بے یارو مددگار نہیں، ادھر ویکھو ساڈا ایک رب ہے، سر سٹ کے رکھو گے تو انہوں کچھ نہیں لبنا۔ اپنی عادتاں بھی چینج کرو، سکھن دے جذبے نہ بیٹھیا کرو۔ خطبہ جمعہ دا سننا نہ کوئی مدرسے تے احسان ہے نہ مولوی تے احسان ہے، بیٹا اپنا ہی فائدہ ہے۔ بالکل اگر تسی جامعہ سلفیہ جا کے نہیں پڑھ سکتے، دارالقرآن نہیں پڑھ سکتے، مرکز اندر داخلہ نہیں لے سکتے، تو 7-8 دن تو بعد جڑا خطبہ ہوتا ہے نا، انہوں بالکل کلاس دی طرح لیا کرو، گھر جا کے انہوں لکھیا کرو۔ تے اج تے ماشاءاللہ موضوع بڑا حساس اور بڑا ضروری ہے۔ تو بہر صورت مرکز ابوبکر صدیق دے طلبہ دا ایہوئی پیغام ہے کہ اپنے اللہ وال دھیان کرو، اپنے رب دی پہچان کرو اور اپنے رب تے مان کرو۔ ساڈا رب ہے، ساڈا رب زندہ ہے، ساڈا رب ویندا ہے، ساڈا رب بڑا ساڈے نال پیار کردا ہے۔ جنہاں دے کھبے سجے اگے سوندیاں جاگدیاں اٹھدیاں بہندیاں تنگی اندر خوشی اندر رب وال دھیان ہوندا ہے نا، وہ پھر بے عمل بھی نہیں ہوندے، بد عمل بھی نہیں ہوندے، بے سکونے بھی نہیں ہوندے تے بد سکونے بھی نہیں ہوندے۔ بڑے بڑے موڑ آ جاندے نے زندگی چ۔ اے قرآن پاک اندر میں پڑھیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کا پروگرام بنایا نا، بڑی قابل توجہ بات۔ تے لوگاں نے آکھیا بابا جی کدھر ایس عمرے کدھر جا رہے ہو، کتھے تانوں ٹوئی ملے گی، کی تہاڈی منزل ہے؟ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی زیادہ گلاں نہیں کیتیاں، ایک جملہ بولیا دل کردا تواڈے متھے تے لکھ دیاں، آ ہی زندگی دا سہارا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا
انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب وال جاڑیاں تے میرا رب مینوں اپڑے گا، میرا رب میری رہنمائی کرے گا، میرا رب مینوں تنہا نہیں چھڑے گا۔ اور اس نالوں میں ایک زیادہ کڑا وقت آیا ایک نبی تے، توجہ فرمانا، اگے سمندر دیاں موجاں نے تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے۔ ہن بنی اسرائیل نے آکھیا کہ کی بنے گا، پیچھے فوجاں تے اگے موجاں، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا سی، ان معی ربی سیہدین، وہ گھبراؤ نا، یہ اگلیاں موجاں اٹھان والا بھی رب ہے تے پچھلیاں فوجاں نے جڑے پیر چکے نے نا، انہوں تھوڑا جہا اذن دین والا بھی رب ہے، تے او رب میرے نال ہے، او رب سانو سمندر دیاں موجاں چ بھی رستے عطا فرمائے گا۔ بھائی جان بندے دا رب وال ہوئے نا دھیان، ادھر ویکھو، اے جڑے لوگ مارے مارے لگے پھر دے نے نا، کوئی زندگی اندر مٹھاس نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، او دی سب تو بڑی ایک خرابی یہ وے کہ رب ویسے اسی منے ہیں لیکن سارے معاملیاں چو اسی رب نو باہر کڈیا ہے۔ کسی نے کوئی معاملہ بابیاں دی سپرد کرتا ہے، کسی نے پائتان پاک دی سپرد کرتا ہے، کسی نے کسی تویز دی سپرد کرتا ہے۔ بھائی جان اس زندگی دا سکھ ہے اپنا دھیان اپنے رب وال کرو، ہر موڑ تے اپنے رب نو یاد رکھو، تواڈے انگ انگ چو آواز آئے کہ میرا قدردان، میرا مہربان، میری پرورش کرنے والا، میری ضرورتاں پورن کرنے والا میرا رب ہے۔ تو آئیے میں بڑے ہی اختصار دے نال قرآن پاک چو نا انشاءاللہ کوشش کرنا کہ 8 نبیوں دا تذکرہ تانوں ایک بڑے منفرد انداز دے نال سناواں کہ جنہاں نے ہر موقع تے ہی کیا ہے میرا رب، ربی، میرا رب، ربی دا معنی ہوندا ہے میرا رب۔ بات تواڈے اندر ایک نا سمندر موجزن ہوئے اللہ پاک دی محبت دا، اللہ پاک دے پیار دا، اللہ پاک دے مان دا کہ میرا رب میرا مددگار ہے، میرا رب میرے نال پیار کردا ہے، میرا رب مینوں ضائع نہیں کرے گا۔ سنیے سب نالوں پہلے جڑے رسول ہوئے نے نا اللہ دی زمین تے، میں انہاں دے ذکر تو ہی چلو آج دا خطبہ شروع کرنا، ذرا اس سچویشن نو سامنے رکھے آجے، اپنی زندگی بھی سامنے رکھے آجے، پھر ذرا تقابلی جائزہ لے آجے۔ آئیے میں سب نالوں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام دے نال تواڈی ملاقات کرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے چھڑیا کہ کشتی بناؤ، تے جدوں سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے سن تے وہ جڑے وڈے وڈے سردار سن وہ مذاق اڑا رہے سن، یہ چلاؤنی کتھے ہی بابا کیڑے آرے لگ گئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی بناؤ، میرے امر نال ہی تسی بنا رہے ہو تے انہیں چلنا بھی میرے امر نال ہے۔ خیر گل سنو، کشتی بن گئی، جوڑا جوڑا بہ گیا، ہن اگے کی ہویا ہے سنیے اللہ پاک نے سورہ ہود اندر کی فرمایا ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، سارے دے اندر سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا ومرساہا، ایدہ چلنا بھی اللہ دے نام دے نالے، ایدہ رکنا بھی اللہ دے نام دے نالے، ان ربی لغفور رحیم۔ بہ جاؤ اس کشتی دے اندر، جڑا میرا رب ہے، جڑا مینوں توفیقاں دین والا ہے، میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، میرا اللہ بہت زیادہ مہربانیاں تے رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا بسم اللہ مجرہا ومرساہا، حالات زندگی دے اندر کیسے بھی آ جان، کیسی بھی مشکل آ جائے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھدا رہیا کر تے نالے کہندا رہیا کر، ان
इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, मेरा अल्लाह बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है। जे मेरे च कताइयां ने ते मेरा अल्लाह मैनू बख्शिश दी चादर अंदर ढांप लेगा। मेरा अल्लाह बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। जिस अल्लाह ने मेरे ते इन्नियां मेहरबानियां कीतियां ने, इस मौके ते भी मेरा अल्लाह मेरे ते मेहरबान बन जाएगा। और नेमतां अल्लाह पाक हजार दितियां, गिनियां न जान बेशुमार दितियां। हर नेमत आला दिती, खान पीन दी मेहरबानी लोगो अल्लाह मेहरबान दी। अखां अल्लाह दितियां, जहान वेख्या रब ने वेला तेरे ते किन्ने करमो फजल फरमाए ने। जेड़ा अल्लाह इस डेले अंदर नूर पैदा कर सकता है, अल्लाह तेरी जिंदगी दे सारे अंधेरे भी खत्म कर सकता है। अखां रब दितियां, जहान वेख्या, इन्हां नाल ही रब दा कुरान वेख्या। और लज्जत दे दिती तौहीद ते ईमान दी मेहरबानी सोने अल्लाह मेहरबान दी। हाथ दिते अल्लाह ने कमान वास्ते, नाले दिते हाथ रोटी खान वास्ते। औखे वेले रब अगे हाथ बन लै, रब नू तू आख रब्बा मेरी मन लै। अदा किड्डी सोहनी है रब नू मनान दी, मेहरबानी सोने अल्लाह मेहरबान दी। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। जिंदगी ते जेड़ा भी वेला आ जाए, जेड़ा भी वक्त आ जाए, याद रखना है मेरा एक रब है। ध्यान रब वाल करना है, पहचान रब दी रख के ते अपने रब ते मान करना है। सुनिए मैं एक होर पैगंबर दे नाल मुलाकात करवाना, ते नाम इन्हां दा नाम सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हाजी साहब वेख लो रब नू किवें याद रखिया है। फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली के बारे इस्माईल व इसहाक, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। सारियां तरीफां उस परवरदिगार दियां ने जिस अल्लाह ने मैं इब्राहीम नू बुढ़ापे अंदर इस्माईल अता फरमाए ने, बुढ़ापे अंदर अल्लाह पाक ने इसहाक अता फरमाए ने। तरीफां दे सोने रब दियां ने जिन्हें बुढ़ापे अंदर मैनू ए जोड़ी अता फरमाई है। ते चार चक अंदर हजरत इब्राहीम ने पैगाम की कलिया है। और दर दर ते जाके दाते बनाने वालों, और दर दर दियां जाके ठोकरां खाने वालों, बुढ़ापे चला ने पुत्रां दी जोड़ी दिती है। ते इब्राहीम ने फैसलाबाद अंदर पैगाम की कलिया है, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। उम्र ढल जाए ते मायूस ना होया जे, जेड़ा मेरा रब है वह बुढ़ापे अंदर भी सुनदा है, जेड़ा मेरा रब है वह बुढ़ापे अंदर भी औलाद अता करदा है। हजरत कारी साहब है 6 महीने पहले की गल है, मैं ताइफ अंदर गया, एक मेरे बड़े प्यारे अल्लाह वाले दोस्त ने, ते उन्हां दे ना मैं वेखे 2 नन्हे मुन्ने बेटे। ते मैं पूछया हजरत अल्लाह पाक ने किन्नी उम्र च था फरमाए ने? कहन लगे एक बेटा अल्लाह ने मैनू 55 साल की उम्र च अता कीता है, ते एक बेटा मेरे अल्लाह ने मैनू 56 साल की उम्र च अता कीता है। एक दा नाम उन्होंने याया रखिया ते दूसरे बेटे दा नाम जकरिया रखिया है। और पुत्रां दी फौज दिती हजरत याकूब नू तियां ही तियां। ए तेरा रब है, तेरा रब। रब ना प्यार करया कर, इधर वेख, रब ना कला बह के गल्लां करया कर। खराबी दी बजाय वे तन्हाई चो रब निकल गया। किते फहाशी आ गई है, किते अवारगी आ गई है, किते जुगतबाजी आ गई है।
और मुआशरा और अल्लाह दे बंदे अपने रब तो टुट गए ने। जिदन तेरा ध्यान रब वाल हो गया ना, अज भी अल्लाह पाक नामुमकिन मुतालबे मुमकिन करदा है। और रब बड़ियां शाना वाला है। पुत्रां दी फौज दिती हजरत याकूब नू, तियां ही तियां दितियां लूत महबूब नू, तियां ते पुत्र दिते हजरत याकूब नू, ते किसे नू दिता कुछ नहीं। ओए तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, जे कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। तियां पुत यारो मोती अनमोल ने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। लो जी मैं रुक के दुआ करना, सिदके दिल ना आमीन कहना। अल्लाह पाक जिन्ना को बेटे नहीं नेक बेटे अता कर दे। फिर बोलो अल्लाह पाक जिन्ना को बेटे नहीं अपनी रहमत ना नेक बेटे अता फरमा दे। जिन्ना को बेटियां नहीं अल्लाह पाक उन्होंने बेटियां अता फरमा दे। वेख लो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ते कैसा वक्त आया, फरमाया इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इत्थे फरमाया इन्ना रब्बी मेरा रब लसमीउद दुआ। आइए एक मैं तीसरे नबी नाल मुलाकात कराना, चूँकि मदरसातुल कुरान है, मैं कुरान पढ़ के ही तर्जुमा करना। इस नबी का नाम नबी हूद अलैहिस्सलाम है। कौम नू रब वाल बुलाया, तौहीद वाल बुलाया। कौम सैयदना नूह नू धमकियां दे रही है। नऊज़ बिल्ला अलयासु बिल्ला इहो जे मामले आ जाते ने ना, आंदे ने उड़ा दियांगे, खा जावांगे, साडे ताल्लुकात बड़े ने, असी ताकतवर बड़े हाँ। ते वाह मैं कुर्बान जावां नबी हूद दियां रब वाल किन्नियां मुहब्बतां ते किन्ने मान ने। फरमांदे ने इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। मैं अपने रब ते भरोसा करना, मेरा भी रब है ते तुहाडा भी रब है। मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा। हर जानदार नू अल्लाह ने उहदे पेशानी दे वालां तो फड़िया है। हर जानदार अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने पेशानी तो पकड़िया, कोई दम नहीं मार सकता। इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। मेरा अल्लाह जड़ा है वो सीधी रात है वे, माना है वे मेरा रब किसे ते जुल्म नहीं करता। जे रब नू मिलना है ते सिराते मुस्तकीम ते आ जाओ। वेख लो हालात ना सादगार ने, रब्बी रब्बी रब्बी। और एक मौके ते सैयदना हूद ने फरमाया है इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन हफीज़। मेरा अल्लाह हर शय, मेरा रब हर शय दी निगरानी कर रहा है। मैनू पालन वाला, मैनू रोटी देने वाला हर शय दी निगहबानी कर रहा है। अच्छा यह जड़ा टुकड़ा है ना इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, ये नाल सूफियां दा भी रद्द हुंदा है। जेड़े कहंदे ने जी अल्लाह ने कंट्रोल बुजुर्गां नू देता है, गौसां नू देता है, खुद अल्लाह पाक ने सारे इख्तियार अपने प्यारे नू वंड दिते ने। ना ना, कुरान कह रहा है इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़। उन्हां फलासफरां दा भी रद्द हो रहा है जेड़े आंदे ने एक बारी ते अल्लाह ने कायनात बनाई है, फिर कायनात दा निज़ाम अपने आप ही पिया चलदा है। ना मेरे भाईओ, इस कायनात नू बनाने वाला भी रब है ते मिल के बोलो इहदा निज़ाम चलाने वाला भी ओ हुक्म चलावन वाला है। अज मैं सिर्फ इन्नी गल दसनी चाहना, एडा सोना रब मन के मरू मरू करदा फिरना है, एडा सोना रब मन के मायूस मायूस लगा फिरना है, एडा सोना रब मन के बिखरिया बिखरिया उलझिया उलझिया लगा फिरना है। ओ हुक्म चलावन वाला है, ओ हर शै नू बनावन वाला है, ओ हर एक नू डरावन
جاون والا ہے بس شہنشائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او مالک آپ سلامان دا می بدل گرج ہواں دا دکھ درداں خوشیاں چھاواں دا ہے کل خدائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ ایک اور اللہ دے پیغمبر نے انہا دا نام سیدنا حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم نو واز پہ کر دینے خطبہ پہ دین دینے تے آن دینے فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ معافیاں منگو اپنے رب کولو تے رجوع کرو اپنے رب وال۔ اگلا جملہ سنے آجے فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ او دے کولو معافیاں منگو پلٹو او دے وال کیوں ان ربی قریب مجیب میرا رب قریب۔ اچھا اے نا جملے نا تسی نا جا کے نا کاپی تے لکھ لینے نے تو جو میرے رکھے ہو کاپی تے لکھ کے جدو راتاں نو اٹھ کے رب کو منگنا ہے نا تے منگن تو پہلے کہنا ہے ان ربی لغفور الرحیم ان ربی لسمیع الدعا۔ خواتین میں پردے اندر آئیاں نے ان ربی علی صراط مستقیم ان ربی علی کل شیء حفیظ ان ربی قریب مجیب۔ پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسمیوں بندیا اور رب جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے اور رب جنہیں تینوں جوان کیتا ہے اور رب جے دے اذن نہ قدم اٹھانا ہے اے ترلے لے لے کے اس رب تے مان کر کے ایتاں پڑھ پڑھ کے اپنی دعا اندر جدو تو رب نو پکاریں گا اللہ تے تیرے ناممکن مطالبے بھی اپنی رحمت نہ ممکن بنا دے گا۔ حضرت صالح فرمانے نے معافیاں منگو پلٹو اللہ وال کیوں ان ربی قریب مجیب ان ربی قریب مجیب میرا رب قریب بھی بڑا ہے تے جیڑا میرے رب نو بلاندا ہے میرا رب نو جواب بھی دیندا ہے۔ تو انو مبارک ہوئے تو اڈا رب غفور ہے ہوئے تو اڈا رب رحیم ہے تو اڈا رب حفیظ ہے تو اڈا رب قریب ہے ہوئے تو اڈا رب مجیب ہے۔ قاری صاحب میں حدیث پاک اندر پڑھیا تو جو فرمانا جدو بندہ ایک گل آندا ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں لا شریک لہ وہ کل ہے لہ الملک بادشاہی او دیئے و لہ الحمد مل کے بولو تعریف بھی جدو بندہ آندہ نا اللہ بادشاہی تیری ہے تعریف تیری ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ کہندے نے صدق عبدی لی الملک و لی الحمد صدق عبدی میرے بندے نے چار چک اندر سچ بولے ہے میرے بندے نے فیصلہ آباد اندر سچ بولے ہے صحیح نے آکھیا ہے واقعتاً بادشاہی بھی میری ہے تے بندیا تعریف بھی میری ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ دیو نا اے جلدی نہ کریا کر تیزی نہ کریا کر صحیح مسلم جو میں روایت والی اشارہ کرنا جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین بے اولاد ہے پھر بھی آندا اللہ تعریفاں تیریاں کن کریں بیمار ہے پھر بھی آندا اللہ ربا تعریفاں ایتھے بھی رب آیا ہے پھر بھی آندا ربا تعریفاں تیریاں قرضے اندر ہے تنگی اندر ہے سیلری کوئی نہیں پے کوئی نہیں نظر کچھ نہیں آندا پھر بھی آندا الحمدللہ رب العالمین پالن والیا تعریفاں تیریاں نبی پاک فرماندے نے اللہ فرشتیاں جاندے نے حامدانی عبدی اے مجیب تیرا اللہ
ऐ करीब तेरा अल्लाह, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी की है, मेरे बंदे ने मेरी शनाह की है। हज़रत कारी साहब मैं किताबुल ईमान सही मुस्लिम अंदर पढ़िया है, खवातीन मरकज़ अबू बकर सिद्दीक दा ऐ ही पैगाम जे, ए नन्हे मुन्ने बेटे पुकार के यही कहते जे कुरान वाला जो कुरान समझो, कुरान दे तालिब इल्म बन जाओ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा सूरह बकरा दी आखिरी आयतां पढ़दा है, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। अल्लाह मेरे ते भार ना पाई जेड़े भार मैं नहीं चुक सकदा। अल्लाह बीमारी दा भार ना पाई, गुरबत दा भार ना पाई, मेरे अल वेख अल्लाह मुहताजी दा भार ना पाई। और फैसलाबादी मरकज़ अबू बकर अंदर आने वाले हो मुस्लिम अंदर नबी पाक ने फरमाया जो बंदा सूरह बकरा दी आखिरी दो आयतां पढ़ के आंदा ना, अल्लाह ओ भार ना पाई जेड़ा भार मैं नहीं चुक सकदा। रब्बा इत्थे भी रब्बा ना है, रब्बा ओ भार ना पाई जेड़े भार मैं नहीं चुक सकदा। नबी पाक फरमाया अल्लाह जवाब अंदर रब पता जवाब अंदर की आंदे ने, कद फअलतु कद फअलतु कद फअलतु, जा मेरे आ बंदिया तू जो मैनू आखिया मैं तेरे रब ने उंजी कर दिता है। हजरत साले ने फरमाया आ जाओ माफिया मंग लो, पलटाओ। तो भी मैं आई कहना लोगो सूद तो पलटाओ, फहाशी तो पलटाओ। बेटा अपनी अख च हया पैदा कर और बेटा बाप दे कदमां च बह जा, पलटा अपने रब वाल। क्यों? इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। पलटेगा तो फिर अपने रब नू करीब ही पाएगा, पलटेगा तो फिर अपने रब नू तू ना मुजीब ही पाएगा। किन्ना करीब पाएगा? तेरा ते रब तेनों पुकार पुकार के आंदा मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, मैं ते चौकीदार भी बिठाया नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जे लोड़ होए मेरे कोल आने दी, आके दिल दे दुख सुनाने दी, कोई लोड़ नहीं जुत्ती पाने दी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ करीब ते मुजीब की कहंदा है, खाली हाथ आवें चोली भर देवां, तैनू माल औलाद ते सर देवां, तेरी हर मुश्किल कर हल देवां। क्यों दर दर दे धक्के खाने? दस केड़ी मुश्किल है जेड़ी रब दे दर ते हल नहीं हुंदी? दस केड़ी सेहत है जेड़ी रब दे दर ते नहीं मिलदी? दस केड़ा रिज़्क है जेड़ा रब दे दर ते नहीं मिलदा? दर दर ते जाके जेड़ा दर दर करवाना है ते अपना अकीदा भी पमाल करना है, अपना माल भी बर्बाद करना है, अपना वक्त भी बर्बाद करना है। तेरा रब तैनू पुकार पुकार के कह रहा है बंदिया मैं गफूर भी हाँ, मैं तेरा रब रहीम भी हाँ, मैं तेरा रब अला सिराते मुस्तकीम भी हाँ, मैं तेरा रब समीओ दुआ भी हाँ, मैं तेरा रब हफीज भी हाँ, मैं तेरा रब करीब भी हाँ, मैं तेरा रब मुजीब भी हाँ। आओ मैं अल्लाह दे पंजवें नबी नाल मुलाकात करावां, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद। फिर बोलो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आया। हजरत कारी साहब हजरत शुएब ने ते रब्बी कहन दी इंतहाई कर। ओ तू भी कदी चार बंदियां च बह के क्या कर, मेरा रब मेरा शेख साहब मेरा अल्लाह इंज प्यार करता जे शेख साहब मेरा रब जिदों दा तेरे मुंह च अल्लाह जानदा बेटे ते किन्नी भी मुश्किल आ जाए ना तो फिर भी आंदा कोई नहीं मेरे अबू है ने ना, मेरी अम्मी हैगी है ना, मेरी अम्मी मेरा अबू कहने नाल इन्ना सुकून मिलता है। 70 मामा मिल जान ते रब दा मुकाबला नहीं जे, 70,000 मिल जान ते रब दा मुकाबला नहीं जे। कुरान खुल गया है, ये भी गालबन सूरह हूद ही है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक दे बारे की फरमाया, वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। ये भी बाबा एक कोई सदा देंदा है, माफिया मंग लो पलटाओ। क्यों? इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद।
पलटाओ मेरा रब, रबी दा की मन है? लो जी एक बार मोहब्बत ना बोलो, हाँ, इन्ना रबी बेशक मेरा रब रहीमुन वदूद। मुबालगे दा सीगा वदूद, सिफते मुशब्बा दा सीगा रहीम। पलटाओ बाज आ जाओ, हेलो छड़ दियो जो कुछ मैं कर दे जे, माफियां मंग लो ते पलटाओ आ जाओ। क्यों? इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, मेरा रब मेहरबान भी बड़ा जे ते मेरा रब प्यार भी बड़ा करदा जे। तुहाडा रब बड़ा प्यार करदा जे, वजूद दा मन है बहुत ज्यादा प्यार करने वाला। कितना प्यार करदा है तेरा रब? ते पुकार पुकार के आंदा मेरी मोहब्बत दा दरिया वगदा, आजा मेरे आ बंदिया, आजा मेरे आ बंदिया, मेरी मोहब्बत दा दरिया वगदा, दरिया भी बेबहा वगदा। आजा मेरे आ बंदिया, मेरे बूहे ते डिग जा, मेरे बूहे ते चुक जा। अल्लाह फरमांदे ने तेरे रब आंदे ने मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करांगा। किन्ना कल्ला प्यार करदा, इजाजत दो एक गल करके फिर अगले छठे नबी नाल मुलाकात करावां। हाजी साहब रब ते इन्ना प्यार करदा है। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया सारी जिंदगी भुलिया रहा है, दूर रहा है, आजा इन्ना प्यार करांगा। मच्छर दे पर दे बराबर सच्चे दिलों एक शर्मिंदगी वाला आंसू अपने रुखसार ते सुट दे, इन्ना प्यार करांगा। निरी माफ़ी नहीं दवांगा, VIP माफ़ी देंगा। अल्लाह VIP माफ़ी की है, फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। सानू पैदा करने वाला रब, 9 महीने के करीब शिकमे मादर च रखने वाला रब, सानू लड़कपन जवानियां देने वाला रब, बुढ़ापे च लियान वाला रब आंदा आ जा मेरे आ बंदिया सच्चे दिलों आके मेरे को माफिया मंग लै। मैं रहीम भी हाँ, वदूद भी हाँ, किन्ना प्यार करांगा। मच्छर दे परदे बराबर आंसू तेरे रुखसार ते डिगेगा। मैं तेरे गुनाह माफ़ी नहीं करांगा। गुनाहां नूं नेकियां अंदर तब्दील करके ओ जहन्नम दी अग जिन्हों 7 समुद्रां दा पानी ठंडा नहीं ना कर सकिया, तू आ मेरे नाल आके सुलह कर, मैं इन्ना प्यार करांगा। गुनाहां नूं नेकियां बना देंगा, जहन्नम दी अग नूं ठंडियां करके ते तैनूं मैं जन्नतुल फिरदौस दा मालक बना देंगा। असल च ना आखिरी गल्ला हुण ध्यान नाल सुन लो, मेरे वाल वेखियो। मैं तुहानूं अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारका च पता की दसना चाहना, मैं नौजवानों नूं भी वेखना बिखरे बिखरे उलझे उलझे, कोई मुस्तकबिल नहीं। कारी साहब की होएगा, शेख साहब की होएगा। ओए तेरा रब जिंदा है, तेरा रब रहीम है, तेरा रब वदूद है, तेरा रब गफूर है, जेड़ा तेनू रोटी पानी दे रहा है, जिन्हें मां दे पेट अंदर तेरी निगरानी की है। इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन हफीज, उस रब दी मन के चल। अल्लाह फरमांदे ने जमीन भी तेनू खजाने अता करेगी ते मैं आसमान तो रहमतां दियां बारिशां नाज़िल कर देंगा। आइए हजरात अजीबकार, इन्होंने एक और गल कही है नबी शुएब अलैहिस्सलाम ने, फरमांदे ने इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत। जो भी अमल कर दे हो, यह गल बड़ी काबिल तवज्जो जे। वैसे ना मैं तुहाडे कोल गल पुछनी है, मेरे वाल वेख के मैनूं दस्सियो बेटा, तू जो अपने मोबाइल नूं लॉक लाए ने या किसी गलत तरीके नाल छुप के ठगी करना है, कारी साहब तुहाडे जरिए मेरे को जवाब मंगना है। जिस बंदे दियां नज़रां दे सामने आयत होवे इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन हफीज, इन्ना रब्बी बिमा तामलूना मुहीत, हर शै दी निगरानी तुहाडा रब कर रहा है ते तुसी अल्लाह दे घेरे चो बाहर नहीं जे, तुसी रब दे घेरे चो। ए 2 टुकड़ियां दे मुताबिक अगर किसी दी तरबियत होवे, ईमानदार नाल दसो हाँ जिना करन नूं दिल करदा है? रब दी निगरानी है। अब मेरे माशाअल्लाह दोवें बेटे इत्थे पढ़दे ने ना, कारी साहब दी निगरानी है, बड़ा दिल मुतमैन है, बड़ा दिल खुश है, सुकून हो जाता है ना किसी सियाणे बंदे की निगरानी होए। और बंदे हो तुहानू मुबारक होए, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज। तुहाडा अल्लाह तुहाडा निगरान भी है ते तुहाडा पल पल दा निगहबान भी है।
आइए मैं एक होर नबी नाल तुहाडी मुलाकात कराना। इन्हां दा नाम है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये गालबन छठे नबी ने। दो होर नबियां दा तज़किरा सुनो फिर नमाज खड़ी करा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों वाधा घाटा हाजी साहब जिंदगी च हो जाता है, तोहमतां लग जांदियां ने, 100 परेशानियां हो जांदियां ने, लेकिन वेख लो जिन्हां दा ध्यान रब वल होवे ना, वो पता की आंदे ने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते तोहमत लगी ना, फरमान लगे इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। उड़ लैन दिओ घट्टा जिन्ना उड़दा है। ये बीबियां जो मकर करदियां ने मेरे रब दे इलम अंदर है। अल्लाह दुध दा दुध करेगा ते पानी दा पानी करेगा। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अली। ए रब्बी रब्बी मेरा रब और डिगे बंदे नूं जुमला चुक देंदा है मेरा रब। फिर जदों अल्लाह पाक ने तहारत दा ऐलान कर दिता 13वां पारा ते पहली आयत फरमाया वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इल्ला मा रहिम रब्बी। रब्बी 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 इंज ही लगता है कि रब्बी दे सहारे नाल ही सारे नबियां जिंदगी बसर की है। ए भुलिया होया सबक याद कर लै। फरमाया वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। ए मैं नहीं बचिया। ओए गल सुन, नमाज़ां पढ़ना ना तो आकड़िया ना कर। जे रब ने जिना तो बचाया ना तो वड्डे बोल ना बोलिया कर। कारी साहब मैं वेख्या किसी नूं अल्लाह कोई सदके दी तौफीक दे दे, जे किसी को अल्लाह कोई माड़ा जिहा दीन दा कम ले लै ना, शैतान दिमाग अंदर ऐसा तकब्बुर पैदा कर देंदा कि बंदे नूं बंदा ही नहीं समझदा। इनू भी झाड़ के बहाता तो इनू भी झाड़ के बहाता। ओए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, मैं अपने नफ्स नूं बरी नहीं करदा। नफस ते बंदे नूं बदी वल लै ही जांदा है। कौन बचदा है? इल्ला मा रहिम रब्बी। बचदा ओ ये जिहदे ते मेरा रब रहम कर देंदा है। लगदा ते नहीं, गुस्सा ना करियो। वैसे ये ते गंद हर दूजे नौजवान नूं लग गया ना, फाशी दा गंद, गाणियां दा गंद, फिल्मां दा गंद। कारी साहब शुक्र अदा करो अपने मदरसे दे बारे, वरना मैं पूरी दुनिया ते मूव करना, मदारस अंदर जाना। बाज मदारस ते तलबा दी मैनू शिकायत मिली है, कुरान हिफज भी करते ने, दीन भी पढ़ते ने, नाल ड्रामे, नाल क्लिप, सोशल मीडिया, फेसबुक, शूटअप, गंदा मंदा गलत इस्तेमाल करते हैं। और बेटा जे छोटी उम्र अंदर अल्लाह ने तेरी अख अंदर हया रख दिता है तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करया कर। ए दर्जा विलायत ही अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल ही। तो फरमाया मेरा रब गफूर भी है तो मेरा रब रहीम ही है। लेकिन आइए सूरह यूसुफ के आखिर ते तुहानू मैं लैके जाना। ये जिहड़ी सैयदना यूसुफ ने गल कही है ना, ये तो सोने दे पानी ना लिखण वाला जुमला है। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आजी साहब ख्वाब पूरा हो गया, माँ प्यो ने सजदा भी कर दिता, भरावां नूं माफ़ भी कर दिता, जिन्ना खूज सुटिया उन्होंने भी माफ़ करता। हुण गल सुनिया जे, इत्थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक गल कही है, जिद्दन दी ऐत समझ आई है ना, उदासियां ही खत्म हो गई ने, जिंदगी दी मायूसियां ही खत्म हो गई ने। पता की फरमाया, इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। फरमाया मेरा रब, तर्जमा सुनियो सीने ठंड पावा, मेरे रब ने कोई काम करना होवे ना, हज़रत यूसुफ फरमाते ने मेरा रब, मेरे रब ने कोई काम करना होवे, ओनू काम करन दा वल बड़ा है। अल्लाह बड़े बड़े बरीक रस्ते कढ़ लैंदा, अल्लाह रावां कढ़ लैंदा। अल्लाह वास्ते फिर रावां कढ़नियां कोई औखियां नहीं। किवें मैनू खूह चों कढ़िया ते अज अल्लाह ने तख्त अता कर दिते। बाकी वो अलीम भी है ते हकीम भी है। थोड़ा जिहा बंदे नू अजमैश दी चक्की च पा के रखदा ताकि ईमान दा पता चल जाए, वरना मेरा रब गफूर भी है ते मेरा रब रहीम भी है। ऐ जिहड़ी ऐत किते समझ आ जाए ना, इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, बंदा कदी भी नहीं जे मायूस होंदा। तां
تائیں تے پھر میں اج کہنا چاہنا اللہ تیرے نام وچ شفاواں ہی شفاواں نے ربا تیرے نام وچ شفاواں ہی شفاواں نے تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے ربا تے جنی محبت کثرت نہ تسی آئے ہو میں دعا کرنا اللہ پاک تانوں اسی طرح بیت اللہ دے حج نصیب فرمائے تواڈے علم اندر مرکز ابوبکر صدیق اندر ماشاءاللہ 100 دے قریب طلبہ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اس ادارے دی کر صاحب میرے تو شروع کرو جی سب تو پہلے ماشاءاللہ ادھر آؤ بیٹا ادھر کھولو دو ایک ساتھی درمیان چو جو میرا اتنے جمعے دا مقصد تے اللہ دی رضا بھی ہے لیکن چونکہ ماشاءاللہ 100 دے قریب بچے حفظ کرتے ہیں اور پورے ملک چوں بچے آندے نے قاری عبدالقیوم صاحب ترتیب نہ آندے جاؤ نا جی قاری عبدالقیوم صاحب حافظہ اللہ کسے تعارف دے محتاج نہیں انہاں دیاں خدمات بلا مبالغہ انہاں دے تلامذہ پوری دنیا تے موجود نے لیکن ادارے دے حالات و واقعات تواڈے سامنے 8 اساتذہ ماشاءاللہ پڑھاندے نے ایک دن دا خرچہ 8 بندیاں دا سٹاف ہے ایک دن دا خرچہ 20,000 روپے ہے ادارے دا تے میں دیکھ رہا بڑے بڑے پیارے چہرے آئے نے گل سنو 100 روپیے نہ کچھ نہیں بننا تے سارے ساتھی نا جی کم از کم کوئی قاری صاحب مہینے دا خرچہ پانی تے کر کے دے کے جائیے جنہوں نے اج قسم پائی ہی نا اج کچھ بھی نہیں دینا وہ بھی ہے جے ویلی کر دیو میرے کو جن پیسے ہیں میں سارے دے چھڑے جی ماشاءاللہ تے سارے ساتھی تعاون فرماؤ زیادہ تو زیادہ ماشاءاللہ اللہ تواڈے مال جان برکت فرمائے اگر کوئی ساتھی ماہانہ دالاں دا کوئی خرچہ اٹھا سکتا ہے تقریباً 25,000 روپیہ دالاں دا ماہانہ خرچہ ایک دال دا کر سکتا ہاں ایک دال دا 6-7 ہزار روپیہ غالباً غلہ منڈی چو کر صاحب کو ایک جگہ تو ماڑا جا اہتمام نہیں کرتے ہیں اگر کوئی رازداری دے نال کاری صاحب دے نال معاملہ رکھنا چاہتا ہے ویسے گل سنو میں نہیں جے کسی دی سفارش کرتا جن دیر تک میری تسلی نہ ہوئے اور میری یہ بھی عادت نہیں میں کم از کم 5 بندے دے توڑ جو کھڑے کر سکنا جڑے 7,000 ماہانہ داروں دے سکتے لیکن بہتر ہے اپنا نمبر دے جاؤ کاری صاحب لکھا جاؤ بہت بڑا انشاءاللہ دین دا کم جے اور بہت بڑی خدمت جے ہر جگہ تے شعبہ حفظ سونا جا رہا ہے اسی کسی ادارے تے تنقید نہیں کر دے لیکن میرا سب نالوں زیادہ دل خوش جے اس ادارے تے اور یہ بہت بڑی بات ہے انہاں دی محنت ویکھ کے انہاں دا شوق ویکھ کے ذرا محبت نال آمین کہہ دیو اللہ اس ادارے نو قیامت تک آباد فرما دے پھر بولو اللہ پاک اتھوں اپنے قرآن دے عالم تے حافظ تے مفسر پیدا فرما دے ہمت کرو ماشاءاللہ سارے ساتھی خواتین دی خدمت بھی گزارش ہے کہ ماما دا کردار ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے زیادہ تو زیادہ ادارے دے نال تعامل فرماؤ صدقات تو خیرات اندروں اصل دے اندر جڑے اس طرح پنڈ چ ادارے ہوندے نے نا ایک بڑی زیادتی ہو جاندی کہ لوگ نا اپنی دوستی دی وجہ تو محبتاں دی وجہ تو تعلقداری چ دیندے رہندے نے صدقات و خیرات تے جڑے اس طرح دے ادارے ہوندے نے انہاں ول زیادہ توجہ نہیں ہوندی اس ادارے چ 100 دے قریب طلبہ دا پڑھنا یہ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے میں انشاءاللہ امید رکھاں گا کہ سارے ساتھی بعد چو قاری صاحب نو مل کے بھی جان گے اور انشاءاللہ ماہانہ دی شکل اندر یہ زیادہ ضرورت ہے ماہانہ دی شکل اندر سارے ساتھی سال بعد تہاڈا زیڈ کھاتا ہے نا وہ چو ایک حصہ میرے کہن تے مقرر کر دیو اے میری بڑی بڑی سفارش جے انشاءاللہ اللہ تہاڈا اجر ڈبل کرے گا